नमस्कार दर्शक बंधु चलतु देखने आज सकाळ किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। नंबर 1 दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होती। आसंता 23 और 24 तारिख में किसी स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा हो पारे। 23 तारिख दिन मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी, मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर और भद्रक में विक्षिप्त स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा हो। 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन भी बहीपे। पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान आकलन अनुसार दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर और संलग्न अंचल लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होती। यह पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिगरे अग्रसर होगा सह स्पष्ट चिन्हित लघुचाप परिणत होपे। मंगलवार दिन मयूरभंज, जाजपुर और कटक में घड़घड़ी सह वर्षा आशंका रही। नंबर 2 दुर्घटना 5 पुलिस मृत्यु घटना। झारसुगुड़ा दुर्घटना 5 पुलिस कर्मचारी मृत्यु घटना को अनुकंपा सहायता घोषणा कर मुख्यमंत्री। 5 लाख टंका लेखाएं सहायता घोषणा कर गभीर दुख प्रकाश करने सह मृतकों परिवार को मुख्यमंत्री समवेदना जणाइछन्ति। सूचनायोग्य जे झारसुगुड़ा सदर थाना सम्मुख में आज भोर समय एक मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना 5 पुलिस कर्मचारी मृत्यु घटी। द्रुतगामी ट्रलर और पुलिस बोलेर मध्य मुहांमुही धक्का घटनास्थल में 5 मृतकों मृत्यु घटी। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 3 ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହେବ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମେମୋରି ଚିପ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 44ତମ ହାଇ ଲେଭଲ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ବୈଠକ। ଆଜି 44,200 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 10ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି 10ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 9,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ଦେବଗଡ଼ ରେୟାର ଅର୍ଥ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ସିମେଣ୍ଟ, ଅଟୋମୋବାଇଲ ଓ ଅଟୋ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ଟେଲିକମ୍, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଶକ୍ତି ଓ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 4 ନମୋ ଭାରତ ଓ ମିଟର ମେଟ୍ରୋର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଦିନ 12:30ରେ ଶତାବ୍ଦୀ ନଗର ଷ୍ଟେସନରୁ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ନମୋ ଭାରତ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାପିଡ୍ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ମିଟର ମେଟ୍ରୋକୁ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସେବାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ନମୋ ଭାରତ ଟ୍ରେନରେ ବସି ମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବେ। आरटीएस को पताका देखाई पर प्रधानमंत्री देश में मेट्रो नेटवर्क को संप्रसारण होता प्रगति उपर आलोकपात कर 2014 पूर्व भारत में मेट्रो संप्रसारण बहुत धीरे थिला। कांग्रेस सरकार समय केवल 5टी सहर में मेट्रो चलुला। नंबर 5 जनता मैदान में जमुची तोशाली मेला। खाद्य प्रेमी प्रबल भिड़। ओडिशा सरकार हस्ततंत्र बयन हस्तशिल्प विभाग द्वारा भुवनेश्वर जनता मैदान में आरंभ होती भव्य तोशाली स्वदेशी मेला। राज्य में पारंपरिक पोशाक, नानादी हाथ तैयारी सामग्री भरपूर मेला। अपराह्न मेलार किणाकिणी सह समय बिताइबा जमुची भिड़। तोशाली मंचरे प्रति संध्यारे सांस्कृतिक कार्यक्रम सह फैशन शो मन होचे। से कोरापुट कॉफी हो कि बारिपदा मांस मुढ़ी खाइबा लगुच लंबा धाड़ी। एथर खाद्य स्टल भितर बारिपदा आसथिबा टेस्ट ऑफ शिमिलीपाल स्टल खाद्य प्रेमी को आकृष्ट करिछि। बारिपदा मांस मुढ़ी सांग को महुल मिठा, मांडिया कंकड़ा, बतक मांस, नाली उषुना चाउल, बारेही पानी, छोट गेंडार प्रस्तुत जल घटे खाइबा प्रबल भिड़ जमुची। नंबर 6 1 एप्रिल बदलुची राशन कार्ड नियम। केंद्र एवं राज्य सरकार राशन कार्ड व्यवस्था स्वच्छता आने 2026 नूतन नियम जारी करिसेंति। सरकार स्पष्ट भाव में कहते राशन कार्ड तालिकाभुक्त प्रत्येक परिवार सदस्यों ई-केवाईसी बाध्यतामूलक। यार अर्थ होछि जदि 28 फेब्रुआरी 2026 सुधा केवाईसी पूर्ण न हुए तेबे 1 मार्च रु राशन बंद हो पारे। एथिपई आपण निकटस्थ राशन दुकान को जाई आपनक टिप चिन्ह प्रदान करी निजर मेरा राशन आप व्यवहार करी आपनक ई-केवाईसी पूर्ण करंतु। केवाईसी पई कोनसे कार्यालय को जिबार आवश्यकता नहीं। नूतन राशन कार्ड पई केवल ऑनलाइन रे आवेदन ग्रहण करा जिवो। नंबर 7 रेल यात्रींको पई खुशी खबर। भारतीय रेल यात्री मानक एक बड़ सुविधा देबाकू प्रस्तुति चलाइछि। एणिकी यात्री मान निजर बोर्डिंग पॉइंट बदलाया पई अधिक समय पाइबे। रेलबाई बोर्ड ई समय सीमा को वृद्धि करिया पई एक प्रस्ताव पठाइछि। 19 फेब्रुआरी 2026 रे रेलबाई बोर्ड एक चिट्ठी जरिए सीआरआईएस रो प्रस्ताव रे कार्यकारिता उपरे मतमत जणाइछि। वर्तमान प्रथम 4 ट्रेन छाड़िबा प्राय 10 ରୁ 20 घंटा पूर्व प्रस्तुत हो जाउछि। यात्रींको सुविधा को दृष्टि रखी समय सीमा बढ़ाइबा योजना होइछि। नंबर 8 मन की बात कार्यक्रम रे ओडिशार युव चाषी हिरत पटेल को मोदी को प्रशंसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात 31तम एपिसोड रे देशवासी को संबोधित करिसेंति। मासिक रेडियो कार्यक्रम प्रधानमंत्री को पय जातीय प्रसंग, सामाजिक पदक्षेप एवं देश सारा प्रेरणादायक कहानी पर तांकर चिंताधारा शेयर करते। ए कार्यक्रम समग्र ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन नेटवर्क पर प्रसारित हुए। यह सरकारी एवं सार्वजनिक प्रसारक चैनल समेत सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म रे मध्य लाइव स्ट्रीम हुए। मन की बात कार्यक्रम रे ओडिशा चाषी हिरत को चाष शैली को प्रशंसा करी प्रधानमंत्री मोदी कहते
ବାପା ଶିବଶଙ୍କର ପଟେଲଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ହିରୋଜ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଧାନ କଦଳୀ ମାଛ ଚାଷ କରି ବେଶ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ହିରୋଜଙ୍କ ଚାଷ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ନବୋନ୍ନୟନ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିଠିରେ ସ୍କୁଲରେ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଓଆରଏସ୍ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁକୁ ନଜର ରଖି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନଳକୂପ ମରାମତି କରିବା ଏବଂ ଛାତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଓଆରଏସ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ପାଣି ବୋତଲ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 10 ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପାଇଁ 4,279 କୋଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 6.9% ଅଧିକ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାର ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 29,000ରୁ ଅଧିକ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନେଟୱାର୍କ ଜରିଆରେ 1.3 କୋଟି ପରିବାରର ପ୍ରାୟ 3.46 କୋଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ନଗଦବିହୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ବର୍ଷ 2026-27 ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ 4,279 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରସ୍ତାବ କରୁଛି। ନମ୍ବର 11 ମେମୋରି ଚିପ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସିବ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଟିଭି, ଗାଡ଼ି ଆଦିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ମେମୋରି ଚିପ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିବା ହାଇ ପରଫରମାନ୍ସ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଏଥିପାଇଁ କାରଖାନା ବସିବ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 44ତମ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ଜୁରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବୈଠକରେ ଏହି ଦୁଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ବୈଠକରେ ସମୁଦାୟ 44,200 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ 10ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, ଦେବଗଡ଼ ସମେତ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ 9,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନମ୍ବର 12 3.25 ଲକ୍ଷ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସିଏପିଏଫ୍ ସାଜିଛି ସିଆର୍ପିଏଫ୍। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଓ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆଜି ଆସାମର ଗୁଆହାଟୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ 27ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା, ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ 86 ବର୍ଷ ଧରି ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ନିଜ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ବୀରତ୍ୱ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସିକତା ଏବଂ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଆସୁଛି। ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ବିନା ଦେଶରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 13 ନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଗଠନ ହୋଇଛି କାଉନସିଲ୍। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ରେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ହେଲେ ଏହି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ କିଏ? ଗତ 1.5 ବର୍ଷ ଧରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା କରି ସରକାର ବାହା ନେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କିଏ କରିବ, ତାହାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଥର ବଜେଟ୍ରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ପରେ ବଢ଼ିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନାହାନ୍ତି କି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ କାଉନସିଲ୍ ଗଠନ ହୋଇନି। 2 ଜଣ ବାବୁ ହିଁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ବିକାଶ ପରିଷଦ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 2 ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାଉନସିଲ୍ ଗଠନ ହୋଇଥିବାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ନମ୍ବର 14 ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସୁପର 5 ମୁକାବିଲା ବୋଲିଂ ବରିୟ ଭାରତ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ସୁପର 8ର 3 ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ ଏବଂ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଭେଟାଭେଟି ହେବେ। ପଡ଼ିଛି ଟସ୍। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ମୁକାବିଲା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭେଟରାନ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅପର ପଟେଲଙ୍କୁ ମିଳିନି ସୁଯୋଗ। ପୁଣି ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଦଳ ବଦଳ କରିଛି। ନମ୍ବର 15 ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପାଇଁ ମାଗି ପାରିବେନି ଆଧାର କାର୍ଡ। ଓଡ଼ିଶା ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ମତଦାତା ସୂଚୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଘନ ସଂଶୋଧନ ବା ଏସ୍ଆଇଆର୍। ଏବେ ଜାରି ରହିଛି ମ୍ୟାପିଂ। 2002ରୁ 2025ରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ହେବ। ଏବେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଳେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ମାଗି ହଇରାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଇଆର୍ଓଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।